हेलो एवरीवन तुम 8th क्लास सामाजिक विज्ञान अध्ययन बुक्र आमे फास्ट चैप्टर पढ़ा आज प्रथम अध्यायटा जो देछि कौन देछि प्राकृतिक संबल आ तार व्यवहार। ठीक अच्छे देख कौन देछि प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमको एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर हेबापई समाज विज्ञानी माने स्पष्ट मत देइछन्ति। ए प्रकार अर्थनीति व्यवहृत संबल गुड़िकर पुनः उपयोग अपचयर ह्रास एवं क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर पुनः भरणा करे आमको प्रकृतिर अंतर्निहित ज्ञान को फेरी जावाकू पड़िबो जहाँ समस्त संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी एवं पुनः चक्रकारी अटे। ठीक अच्छे देख देटा हिमालय प्रदेशर एक क्षुद्र जल विद्युत केन्द्र प्रवाहित जलर शक्ति केमती विद्युत रे परिणत होउची सेमती तटवर्ती समुद्र तलभूमि अभ्यंतर तैल किपरि उत्तोलन करा जाई पारुछि। प्रकृति केतेबेले संबल रे परिणत हुए तो फास्ट आम जानिया जे प्रकृति जहाँ जिनस सबको मिलूँ सेगुड़ा केवल संबल रे परिणत हो जाए। मनुष्य द्वारा सृष्टि होई नथिबा परिवेश अंतर्गत समस्त सजीव और निर्जीव प्ररूप गुड़िकर समाहार ही प्रकृतिर अन्यतम अर्थ। प्रकृति सेतेबेले संबलर रूप निए जेतेबेले मनुष्य बंचिमा पई प्रकृतिर नूतन द्रव्य सृष्टि करे और ताहार उपभोग मध्य करे। जेतेबेले देखिबो गोटे जिनस आमको प्रकृतिर मिलुछि आमे ताको तयारी करनु प्रकृतिर आमको मिलुछि एवं से नूतन द्रव्य ताको से निजे बंचिबा पई बा तार आवश्यकता पई ताको सृष्टि करूछि निजे ताहार से उपभोग करूछि सेतेबेले से कोन हो जाउछि प्रकृतिर संबलर रूप नउछि। उदाहरण स्वरूप वृक्षलता गुड़िक परिवेशर अंश भाव मनुष्य बिना स्वाधीन भाव दृष्टि रही पारती नहीं तो आम गछ को काटी तार काठ को विभिन्न गृहर उपकरण रे परिणत कले तो यह कौन होगा संबल रे परिणत हो गला। अधिकांश समय रे यही उपादान गुड़िक सहजरे उपलब्ध हो न था। उदाहरण स्वरूप समुद्र सज्जार बहु तले गच्छित थिबा पेट्रोलियम उत्तोलन पई आवश्यक प्रजुक्ति विद्यार अभाव उत्तोलन खर्चर अधिक एवं देवस्थली उद्यान गुड़िकर गछ काटिबा सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणीय होई न था। ताले बहुत जगह बहुत सारा प्रॉब्लम हुए से एगुड़ाक सब जिनस आमको सहजरे उपलब्ध हो पारे नाही। तेणु प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण यथार्थ एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य पदार्थ गुड़ी संबल भाव आम विवेचना करा जाई पारे। पृथ्वी संबलर एक भंडार मात्र अधिकांश संबल सृष्टि पाई आमको कौन लगे लक्ष लक्ष वर्ष समय लगे तो मनुष्य एगुड़ी को नहीं व्यवहार करने शिखी एथिरे सहजरे उपलब्ध होता जल वायु मृत्तिका सहजरे उपलब्ध हो नथिबा कोयला पेट्रोल मूल्यवान पत्थर धातव खनिज काठ इत्यादि एगुड़ा मध्य सब संबलर अंतर्भुक्त। ठीक अच्छे देख कौन देछि गोटे मृदु कर्षण द्वारा भूमि निम्नस्थ परिस्थान रे कम बाधा सृष्टि हुए एवं माटीर आर्द्रता मध्य बजाई रखी थाए। आउटे पड़े दे चित्र महुमाछी प्रस्तुतर फेणा तो देख कौन देछि मन रखिया ना पृथ्वीर अनेक आदिम अधिवासी परंपरा रे प्रकृति को पवित्र बोली विवेचना करा जाए। तुम्हें ए विषय में आगुरी पढ़िज एसबू परंपरा रे प्रकृति ही होउची पालक और पोषक से कौन करती प्रकृति को पूजा करती कहीं से प्रकृतिर सब जिन पाते से प्रकृति को पूजा करते ए विषय में आगुरी जाचु। ताल देख अल्प विरति निय और निजक निज चतुर्पार्श्वे थिबा पदार्थ गुड़ी को देख प्रत्येक पदार्थर उत्पत्ति किपरि होउची कौनसी ना कौनसी समय समस्त पदार्थर सृष्टि प्रकृतिगत तो एपरिक तुम सार्ट प्लास्टिक बोटाम मध्य प्रकृतिर दान। संक्षेप में कह गले प्रकृतिर मिलुथिबा एवं मनुष्य पई उपयोगी समस्त मूल्यवान सामग्री बा पदार्थ को प्राकृतिक संबल मध्य आम कहीपर कहीं ना आमको प्रकृतिर से जिनस गुड़ा उपलब्ध होथिबारु प्राकृतिक संबल बोली कह जाउछि। तो प्राकृतिक संबलर प्रकार मध्य अछि विज्ञान रे आमे विभिन्न पदार्थर नामकरण वर्गीकरण उपादेयता विषय जानिछे। विभिन्न पदार्थर वर्गीकरण कला बेले आमे किछि साधारण लक्षण को विचार को विभिन्न वर्गर नामकरण पई एक शब्द बा वाक्यांश व्यवहार करू जेतेबेले एही नाम बा वाक्यांश को लोक मानक भितर व्यवहृत करा जाए सेतेबेले एहार व्यापक अर्थ सहजरे बोधगम्य हुए। एहाकू बारंबार बुझाइबार आवश्यकता पड़ी न थाए एवं आमे मध्य एहाकू अधिक प्रभावशाली ढंगरे उपस्थापना करि पारि थाउ। पूर्व श्रेणी रे तुमे सजीव और निर्जीव पदार्थ विषय जानिछ आमे एसबू शब्द व्यवहार करिया मात्रे एहार अर्थ जना पड़े। एहा ही वर्गीकरण होउची गोटे सरल उदाहरण। प्राकृतिक संबल गुड़िक क्षेत्र में आमे समान भाव में वर्गीकरण कर पारि थाउ।
ଦେଖ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ବିନା ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏସବୁକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁ ହେଉ, ପିଉଥିବା ପାଣି ହେଉ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସମ୍ବଳ ବି ଦରକାର। ତ ପ୍ରକୃତିର ଉପହାରରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ଆମ ଜୀବନ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଚଉକିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ କରାଯାଇ ସୌକିନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଆମକୁ କାଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ବଲ ଓ କୋଇଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କରିଛି? ଆମକୁ ଏଇ ଭାରତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଶକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀର ଆଧାରଶିଳା। ଆମ ଗୃହ ହେଉ, ପରିବହନ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି? ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେଭଳି କୋଇଲା, ଜଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ପବନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି। ତ ସମ୍ବଳକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନବୀକରଣ କରି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖେ। ତୁମ ଚର୍ମରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ଏହା ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜନିତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥାଉ। ସେଠାରେ ମୂଳତଃ ଜନ୍ମିଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥାନର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ମୂଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜୀବନ ପୁନଃ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରାକାର ଗତି କୌଣସି ଅପଚୟ ଘଟିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଛ ମରି ପଡ଼ିଛି, ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ, କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ କ'ଣ ହେବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯିବ ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ କ'ଣ କରିବ? ବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ପୁନଶ୍ଚ ମଞ୍ଜିରୁ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବଡ଼ ହେବ, ଶେଷରେ କିଛି ଗଛ ପୁଣି ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ଚକ୍ରାକାର ଗତି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଜନିତ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ସମୟାନୁକ୍ରମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ସୂଚିତ କରେ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ବର୍ଷା ଓ ହିମବାହ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ କାଠରୁ ଆଦିର ଧାରଣୀୟ ପରିଚାଳନା ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିବା? ସେ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଯଥା ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିହତ ନ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ତୁଳନାରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଠ କାଟିଲେ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଭଳି ଅନେକ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟା କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ? ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରିବା। ତାପ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ହିମାଳୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିମବାହର ଗଳନ ହାର ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଭରଣଠାରୁ ଅଧିକ
ରହୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହିମାଳୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମତଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ତାହେଲେ କହିଲା? ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି, ହିମାଳୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଧିକ ହିମବାହ ରହୁଛି ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଭରଣରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହିମାଳୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି। ମନେ ରଖ, ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ମାଛ ଧରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଳି ପ୍ରଥା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ମାଛ ଧରା ଯୋଗୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଧିକ ଶୋଷଣ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଟୁନା ପ୍ରଜାତି ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମାଛକୁ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖୁଥିବା ଏ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରକୃତିର ପରିସଂସ୍ଥାନଟା ସନ୍ତୁଳିତ ବା ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହେଇକି ରହିବ? ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଶିଳ୍ପାୟନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳାଶୟକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅପଘଟିତ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ କୌଣସି ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥାଏ। ଫଳତଃ ପ୍ରକୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ନଦୀ ତଥା ଜଳାଶୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନ ହୋଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ନା ପରିସଂସ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପରିସଂସ୍ଥାନର ସେବା। ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୃକ୍ଷମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କୌଣସିଥିରେ କଲ୍ୟାଣ କରେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କହୁ। ତାହେଲେ ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ ବସବାସ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ଉର୍ବର ଚାଷ ଭୂମି ଏବଂ ପରାଗୀକୃତ ଫସଲରୁ ଉପକୃତ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁ ବା ସେବା ପାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପରିପକ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 275 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯେ ବଡ଼ ଗଛ କି ଛୋଟ ଗଛ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନିକ 350 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମ, ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କିଛି ନା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ଆଉ ତୁମ ଅଧ୍ୟୟନର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନାର ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ସେ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।